बच्चों अज आपां खेतीबाड़ी विषय की 7वीं जमात का पाठ 5वां फसलों में नदीना की रोकथाम पढ़ांगे। पाठ नूं ध्यान नाल सुनना। इस वीडियो नूं ते शेयर करो तो चैनल नूं सबसक्राइब करो। इस दे बैल आइकॉन नूं जरूर दबियो ताकि इस पाठ नाल संबंधित अगे प्रश्न उत्तर भी तुहानूं समय सिर पहुँच सके। बच्चों नदीन की हन? किसी भी फसल विच उगन वाले बेलोड़े पौधे जो फसल की काश के नाल उगते हैं तो खुराक खाते हैं, उन्होंने नदीन आखते हैं। ਜਿਹੜੇ फसल तो अलावा जिन्हों की सानू लोड़ नहीं होंदी वो पौधे ਜਿਹੜੇ फसल च उग जाते हैं, जिन्हों गंद भी कह देंगे हैं तो नदीन भी कहते हैं। तो ਜਿਹੜੇ भी इस तरह के पौधे उग जाते हैं उन्होंने नदीन आखते हैं। ये ਜਿਹੜੀ भी आपां खाद ਜਾਂ खुराक फसल ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ हैं खा जाते हैं तो फसल ਨੂੰ खाद ਜਿਹੜੀ घट पहुँचती है तो झाड़ भी घट जाता है। नदीना के नुकसान की हैं? खेतीबाड़ी की आधुनिक टैक्नोलॉजी ने फसलों की पैदावार च वाधा तो जरूर किया है, पर इसने नदीना की समस्या भी काफ़ी हद तक वधा दी है। एक साल में एक ही खेत में ज़्यादा फसलां बीजन और पानी ते खाद की खुली वरतों करने नाल नदीना के उगन और वधन फुलन लिए ढुकवां वातावरण पैदा हो जाता है। नदीन फसल को दिती खाद पानी आदि काफ़ी हिस्सा खिंच लेंदे हैं, जिस कारण फसल का झाड़ घट जाता है। ਵੱਖ-ਵੱਖ फसलों में ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के नदीन आउंदे हैं। ये केवल फसल का झाड़ ही नहीं घटाउंदे बल्कि उसकी गुणवत्ता भी घटाउंदे हैं। जिहड़ी उहदी क्वालिटी फसल की उन्हों भी घटा देंदे हैं, जिस कारण कि फसल का फिर रेट भी मंडी चों घट मिलता है अते अगले साल वास्ते खेत विच अपने बीज का वाधा भी कर जाते हैं। सो फसलों में नदीना नूं ठीक समय पर काबू करना बहुत जरूरी है। नदीना नूं पत्तियां ते दिख के अनुसार हेठ लिखिया 2 श्रेणियों में वंडिया जा सकता है। तो नदीना के पत्ते आ उन्हां दे बनतर के अनुसार 2 श्रेणियों वंडिया जाता है। पहला घाह वाले नदीन, इन्हां दे पत्ते लंबे पतले हुंदे हन अते नाड़ियां सीधियां लंबियां लंबियां हुंदियां हन। दूजा चौड़ी पत्ती वाले नदीन, इन्हां दे पत्ते चौड़े हुंदे हैं ते नाड़ियां का समूह हुंदा है। पूरा पूरा नाड़ियां का एक नैटवर्क हुंदा। रुत्तां अनुसार नदीना दी किस्मां। रुत्तां अनुसार नदीना नूं सावणी अते हाड़ी दे नदीन विच कहा जाता है। पहला सावणी दे नदीन। सावणी दी फसलों में नदीन ज़्यादा वड्डी समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि इस समय बारिशां आम होने करके पानी की कमी नहीं होंदी। पानी ज़्यादा मिलने करके नदीन भी ज़्यादा होंदे हैं। इस रुत च नदीना करके फसल का झाड़ 20 तो 50% घट जाता है। बच्चों नदीना कारण कितना झाड़ घट जाता है? 20 तो 50%, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा घाटा पैंदा है किसानों नूं इन्हां नदीना नाल। सावणी रुत च कद्दू कीते झोने विच सवांक सवांकी मोथा करेला सनी कनकी आदि नदीन होंदे हैं। बाकी सावणी दी फसलों में भी घाह वर्गे ते चौड़ी पत्ती वाले नदीन काफ़ी होंदे हैं, जिवें कि तकड़ी घाह, कुत्ता घाह, मकड़ा, मदाना, रैकनी घाह, चिड़ियां दा दाना, खब्बल घाह, कां मक्की, तांदला, चुलाई, पखड़ा, माकड़वेल, सलारा, बरू, डीला आदि। बच्चों ये सारे ही नदीना के नाम हैं, जिहड़े सावणी दी फसलों के विच हुंदे हैं। फिर हाड़ी की फसलों के नदीन। झोने कनक फसली चक्कर वाले खेतों में गुल्ली डंडा या सिट्टी जिन्होंने कहते नदीन बहुत आउंदा है, और दूजे फसली चक्कर वाले खेतों में जौंदर या जंगली जवी ज़्यादा होंदी है। इन्हां तो अलावा कनक में चौड़ी पत्ती वाले नदीन जिमें कि मैना, मैनी, जंगली सैंजी, जंगली पालक, कंडियाली पालक, पित पापड़ा, जंगली मटरी, बिल्ली बूटी, तकला, जंगली हालो, बटन बूटी आदि भी उगते हैं। पर गुल्ली डंडा सब तो ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि झोने कनक फसली चक्कर इसके वधन फुलन के बिल्कुल अनुकूल हैं। पंजाब जो फसली चक्कर अपनाया जाता वो हैगा भी झोने कनक का ही है। इस विच गुल्ली डंडा सब तो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है।
ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋੜਵਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਨਦੀਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ। ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਡੀ। ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਜਾਂ ਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਰਪਾ, ਕਸੌਲਾ, ਵੀਲ ਹੋ, ਫਾਲੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਲ ਜਾਂ ਟਿੱਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੋਡੀ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੋਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਦੀਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਢੰਗ। ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਦੀਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਵਧਣ ਜਾਂ ਬੂਝਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਬੋਣੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਦੀਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਦ ਨੂੰ ਛੱਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੋਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, 2 ਪਾਸੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਿਆੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਦੀਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ, ਥਾਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਇੱਕ ਖੇਤ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਲਾਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਲਾਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਫਸਲ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋ। ਫਸਲ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਟੋਪ। ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਉੱਗੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਡ ਲਾ ਕੇ, ਨੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਦੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਖੜੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਨਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ, ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਜੈਟ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਛਿੜਕਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੋਲਣ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਘੋਲ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਪ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਹੀ ਛਿੜਕਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿੱਚ ਫਾਟ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਪਾਠ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ।